Swami Magadevian Mohansa Tavat. Anolgi Sabat Davasakapi Bohansaga Kategena. Bohansage Preme Swagena. Bohansage Karuna Swagena. Bohansiva Samarante. Sudana Manam. Memul Namaskari to the Bohansage. Atme. Bohansani the Hasabakali. Hallelujah. Prakash Sekwa. Memul Sabada Sabahansi the Bahare. Memul Namaskari Bohansi the Bahare Swami Pataka Misavasane. Bohansi Kriya Karmin Magadevian Bohansa Bohansigi. Karunavat. Bohansigan Katya Takimina Bohansi the Vandavada later. When Namaskari to the Bohansa to Bahana came. Bohansik Mahaste of Vana. Memul Namaskari. Memul Puja. Milu Durga and Mulma Satura Gimane. Pahatulumi and Devakashi and Avakashi. Of now sleep Jesus Christ once again. Sharp over the Tahanam Kanata Swami, see all the dead. Any of Kriakana. Zero on the Karikia of the shop over the Tahanam Kanata. Maniji managers never Hansi Master. Abakima. Shudak never Hansi Mayata Libya. Ekanikato the Huskalami. Ekam City, Ekam Hadoti, Ekam Akme. Abohansi Namaskar Kanata. Abohansi one in a single. Minus a back a minute. Bohansi of Pomana. Namaskar to the Pisa. Bohansi in a card of a Gangari. Jesus Hansi now. See all the Bohansi Samai. A good see Puja, Bohansi Samai, Magadan Mahasa, Swargata into the Sargata into the Mabima Brima Kalam. Abima Papi, Abima Shapu, the Sasa, Nascosi Puja now. Magajima, Jesus, Swami, Abraka Markiri. Abraka Nakiri, Bahansi Kulsi Puja, Karna. Bahansi Kulsi Marane Karna. Bahansi, Abika, Pavichagina. Mulabima Africa Nakota. Bahansi, the Husky. Now, Jesus Hansi, Atutu Balantu.
Hallelujah, Buddha, Abu Swami Hasajiki, Buddha, Magavia, Hallelujah, Abu Hanse, my Magavia, Hanse, Abu Hanse, my Buddha, Samsia, Buddha, Hanse, Buddha, Abu Hanse, Sutikina, Swami, Abu Prashan, Samadeva, Hallelujah, Burning Good, Sedarwa, Magavia, Hanse, Abu Sutiveva, Hanse, Harma, Sakti, Abu Hanse, Swami Hanse, Buddha, Sastuti, Swargada, Yavadavia, Hanse, Sutiveva, Prashan, Samaveva, Abu Mahimeva, Hallelujah, Priti, Nana, Karmi, Abu Hanse, Sutikar, Hallelujah, Abu Hanse, Sutikar, Hallelujah, Prashan, Saveva, Swami, Abu Mahimeva, Mahimeva, Swami, Abu Mahimeva, Hallelujah, Swami, Namaskar, Prashan, Samaveva, Prashan, Samaveva, Magavia, Hanse, Beyond Never Suti, Magavia, Malagas, and Abu Hanse, Suti, Shiddak, and Abu Hanse, Suti, Avekriya, Gadavian, Hansa, Suti, Swami, Abu Samu, Yauna, Abu Sama, Swami, Hansa, Apagani, Makasha, Nauda, Abu Magavina, Nauda, Hansa, Suti, Veva, Prashan, Samaveva, Prashan, Samaveva, Magavia, Hanse, Abu Mahimeva, Hallelujah.
වහන්සේගේ ජීවිතයෙන් අප වෙනකම් ජාමනාමගේ ජීවමාන දේශනවල සිද්ධ වේවා අප වෙන්න අප නිසාම කුරුසිය දරුවාමගේ පූජකයන් අමාත්‍යවල සිද්ධ වේවා ස්වාමී ප්‍රශංසාව වේවා අපේ මහිමේ වේවා ස්වාමී නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා මගේ දෙවියන් ඔබ වහන්සේ නමස්කාර ඔබ වහන්සේ තුළ සැනසීමට ඔබ වහන්සේ තුළ තනිවෙන්න ඔබ වහන්සේ අපිට දෙනසේ සුදුතුමානේ ඔබ වහන්සේගේ සුඛස්සේ රැඳෙන්න ඔබ වහන්සේ අපිට මහා කෙරේවා ස්වාමී ඔබ වහන්සේගේ මුඛයේ තරම් සතුට ඔබ වහන්සේගේ මුඛයේ තරම් ප්‍රීතිය ඔබ වහන්සේගේ මුඛයේ තරම් ස්වාමී වහන්සේ සැනසීම අපිට තවත් කරන්නේ ස්වාමී හalleluya අපේ විශ්වාස කරන අප දන්නා ඔබේ වන්දනා නාමයේ ජීවමාන ජීවිතේ උන මහත්වයේ පූජා වෙමින් හalleluya ඔබ වහන්සේ අපිට දුන්නා වූ සතුටක් පාසා ඔබ වහන්සේටම ලම් වෙමින් ස්වාමී නමස්කාර කරන ඔබ වහන්සේටමයි නමස්කාර කරන්නේ ඔබට මමයි ඔබ වහන්සේටමයි ස්වාමී හalleluya
Mahas, hallelujah. Apo desa somin Mahas, siya leka pagalawo. Ape marajuan Mahas, atata Mahas, apa soya nawo. Apa sama kasi kinawo, dabiyan Mahas, apa suakan. Apa mudamagata, Swami Mahas, apa galabagata, dabiyan Mahas, apa Swamini. Mula mali namaskar karane Mahas, tay. Ginnak mein apatra bile nawo, dabiyan Mahas, apa hallelujah. Ginnak mein apatra Swami Mahas, galay nawo. O Swami Mahas, hallelujah, Shuddhat mini. Meyamulu Swami Mahas, hallelujah. Aradhana ho Mahas, tay Swamini. Jesus Mahas ke naam mein Shuddhat mein Mahas ke ale pe apet ke le aina sekwa. Mahas ke ginna apatra bile va. Mahas ke mein Shuddhat mein Swami Mahas. Mulumani mein apatra Mahas ke aal mein vagireva. Mahas ke ginna bile va. Jesus Mahas ke naam mein apatra penna naude. Ginne tabako aude. Wala kula aude. Ange Shuddhat mini. Mahas ke shekhai na malamai mein api ekne kaato bagurami. Ab Mahas se apatra maga penna sekwa. Jesus Mahas ke naam mein.
වහන්සේයි ස්වර්ගයේ විවර කරන වහන්සේගේ නාම දෙකේ විදේවා වහන්සේගේ කීර්තියෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ කෙන ගාමවන සේක්වා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සුද්ධාත්ම වහන්සේ කීර්තිය වහන්සේගේ සුද්ධ කීර්තිය අපට ලැබේවා වහන්සේගේ සුද්ධ කීර්තිය අපේ ක්‍රිස්තුල අපේ සභාව තුළ අපේ හදවත තුළ මේ මුළු දේශය පුරාවට වහන්සේගේ සුද්ධාත්ම කීර්තිය ලැබේවා සුද්ධාත්ම කීර්තිය ලැබේවා අපේ ජේසුස් වහන්සේ වඩින සේක්වා අපේ ජේසුස් වහන්සේ රාජකම් ලැබේවා අපේ නිවස තුළ අපේ සභාව තුළ අපේ හදවත තුළ අපේ ජේසුස් වහන්සේ රැකේවා මේ මුළු දේශය පුරාවට අපේ ජේසුස් වහන්සේ රාජකම් ලැබේවා රාජ්‍ය වේවා රාජ්‍ය වේවා සෝමනේ රවඛන්දන මහන්දේ මහන්දන වස්සතර මහන්දරහ ඔබ වහන්සේගේ සුදුකින් ලැබේවා ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධාත්ම ලැබේවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් හාලෙලූයා මුළු දේශය පුරාවට ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය ඔබ වහන්සේගේ ආලේප ලැබේවා නිවසක් පාසා ඔබ ස්වාමී ගමක් පාසා නගරයක් පාසා ස්වාමී හාලෙලූයා රාජවරුන්ගේ සිට හාලෙලූයා කුඩා ස්වාමී වහන්සේ පුද්ගලයා දක්වා හැම කෙනෙක් තුළම සුද්ධාත්මය ලැබේවා ඔබ වහන්සේගේ ආලේප ලැබේවා ඔබ වහන්සේ කිත්නම් ලැබේවා ඔබ වහන්සේ ප්‍රකාශ වේවා ඔබ වහන්සේගේ ගැලවීම මේ දේශයේ ප්‍රකාශ වේවා ඔබ වහන්සේගේ ගැලවීම මුළුමන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශයේ ප්‍රකාශ වේවා ඔබ වහන්සේගේ සලස්ව වේවා ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත වේවා මුළුමන් දේව රාජ්‍ය වේවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අදිතුම ස්වාමී මුළු නමස්කාරය කොටයි මුළුමන් දායනා ඔබ වහන්සේ සියලු තුළ මඟ පෙන්වමින් සියලු තුළ ඔබ වහන්සේ අපට ප්‍රකාශ කළා ඔබ වහන්සේ ඔබට වෙහෙවින් ස්තුතිවත් වෙනවා අවදුරට මේ මුළු දේවමය පුරාමට ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ වගුරු ආරම්භ ස්වාමී ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය සමග ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන ජීවමාන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වසෝයතුල් වහන්සේ වද්දකුතුල් වහන්සේට ලංගුත ඔබ වහන්සේට වරම් දෙසේ නමස්කාරය කර්ණ කොටගෙන ස්වර්ගීය ස්වාමීන් වහන්සේ හමුවෙන්න ඔබ වහන්සේ වරගෙන සිටිනවා නාසරේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ මුළුම සබත ඔබ වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ මුළුම සබත ඔබ වහන්සේට ඔබ වහන්සේ දෙසාමයි ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන්මයි ඔබ වහන්සේ නිසාමයි ඔබ වහන්සේට නාසරේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නාසරේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් හාලෙලූයා ස්වාමී තුතිගෙන ප්‍රශංසාවෙනවා ඔබට මහිමේ හලෙලූයා තවත් සබත් දවසක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය කරා යමු වෙනටයි මේ අපි සූදානම. හොඳයි අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය කරා යමු වෙනට ප්‍රථමයෙන් අපි ස්වාමීන් වහන්සේට සුළු මොහොතක් යාඥා කරමින් උන්වහන්සේට කියමු. අනේ මගේ ජීවමාන ජේසුනේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේම අපට උපකාර කරන්නට ඔබ වහන්සේගේම කරුණාව සොයන්නට ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය සොයන්නට ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළ ස්වාමීනි බලවත් වෙන්න වචනය තුළ අපේ ජීවිත වෙනස් කරගන්නට ඔබ වහන්සේ අපට උපකාර කෙරේවා ස්වාමීනි මගේ දෙවියන් වහන්සේ. අද දවසේ සබත් දවස ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ආශිර්වාදයේ දවසක් වන පිණිස මේ මුළු වචනය ඔබ වහන්සේ ආලේප කොට ඔබ වහන්සේම අප අභිෂේක කොට ඔබ වහන්සේම අප පාවිච්චි කරේවායි කියලා අපි යාඥා කරන අතර මගේ දෙවියන් වහන්සේ මේ මුළු වචනයේට මේ මුළු ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා මේ මුළු සබතට පවා විරුද්ධව ක්‍රියා කරන මුළුම යක්ෂයාගේ බලය පහත භූමියද මධ්‍ය අවකාශයේද ඉහළ අවකාශයේද අපි නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ශාපකට මෙන් තහනම් කරන අතර වහන්සේගේම කරුණාව අපි කෙනෙක් අතුල් නිදහස් කරේ ඔබ වහන්සේම අපට උපකාර කරේවා ඔබ වහන්සේම අප කෙරෙහි ප්‍රකාශ වේවා කියලා යාඥා කරනවා නාසරේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම අතිඋතුම් බලන්තු නාමයෙන් ආමෙන් හලෙලූයා හලෙලූයා හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය කරා අපි අද යමු වෙනට සූදානම් වන මොහොතේ අපි සුළු මොහොතක් අපි අපිවම විමසමු හලෙලූයා. අපි විශේෂ වූ නිරාහාර කාලයක ගත වෙනවා සභාවක් හැටියට. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තු වෙන ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේද? ඉතින් එතකොට විශේෂ නිරාහාරයක් කාලයක් තුළ අපිට වැදගත් වෙන දේ තමයි
අපේ ජීවිතවල හැරීම. අපේ ජීවිතවල හැරීම. ඒ වගේම ඒ හැරීම සිදුවෙන්නේ අපේ අතුලාන්තෙන් වෙන්නා වූ පසුතැවිල්ලත් ඒ පශ්චාත්තාපයත් සමඟ. එතකොට ඇත්තටම අපි ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට එනවා. අපි ස්වාමින් වහන්සේ පිළිගන්නවා. උන්වහන්සේගේ කුරුසිය පූජාව වැළඳගන්නවා. අපි දැන් හුරු පුරුදු වෙලා තිබෙනවා අපේ වරදට අපේ අපරාධවලට අපි පසුතැවෙන්න. අපි වරද හදාගන්න අපි හුරුදු පුරුදු වෙමින් සිටිනවා නේද? අපි යලි වැරදි ඒ වරද ඒ අපරාධය යලිත් නොකරන පිණිස අපි උත්සාහ කරමින් සිටිනවා. ඉතින් ඒ වගේ කාලයක ඇත්තට මම අද දවසේ කැමති කතා කරන්න මේ පසුතැවිල්ලේ කාලේ මේ නිරාහාරය තුළ අපේම වරදට අපේම පාපයට අපි කමාව ලබා ගත්තත් නමුත් අපේ විපත්ති වලින් අපේ ප්‍රශ්න වලින් අපට තවමත් විසඳුමක් තිබෙනවාද? සමහරට අපි කොයි තරම් පසුතැවුණොත් අපි කොයි තරම් උන්වහන්සේ තුළ නිවැරදිව ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කළත් අපේ ජීවිතවලට ප්‍රශ්න එන එක අපිට නවත්තන්න බැරි වෙයි තිබෙනවා. විපත්තියක් අපේ ජීවිතවලට එන එක කුණාටු අපේ ජීවිතවලට මුහුණ දෙන බීම ඒ සියල්ලෙන් අපට ඉවරයක් නැතුව තිබෙනවා. අපිට දැන්වත් ඉවර නැද්ද? ප්‍රශ්න දැන්වත් ඉවර නැද්ද? දැන්වත් ඉවර නැද්ද? ඇත්තටම අපේ ජීවිතවලට අපේ වරදට අපේ අපරාධවලට අපේම පාපයට අමතරව යම් දෙයක් බලපානවාද? අපේ පාපයට අමතරව දෙයක් අපේ ජීවිතවලට අපිට ප්‍රශ්න එන පිණිස අපිට විපත්ති එන පිණිස අපිට බලපානවාද? හලෙලූයා. දැන් අපි දන්නවා අපේ පාපය නිසා අපිට සුවයක් හටගන්නේ නැහැ කියනවා නේද? අපිට නිදහසක් නැහැ කියනවා. අපිට විසඳුමක් නැහැ කියනවා. අපේ පාපය නිසා. නමුත් අපේ පාපයට අමතරව යම් පාපයන් අපේ ජීවිතවල බලපානද? ඔව් බලපාන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා ශාපයන් කියලා. නේද? ඒවා කියනවා ශාපයන් කියලා. අපි උන්වහන්සේට කියනවා ස්වාමිනේ පාපයෙන් මා මුදාලන්නයි ශාපයෙන් මා කලවගන්නයි මානිසාදෝ සමිඳු දුක් වින්දේ මානිසාදෝ ජීවිතය දුන්නේ. ඔව් උන්වහන්සේ කියන උන්වහන්සේට විරුද්ධව කරන පාපය නිසා උන්වහන්සේගේ මුහුණ සැඟවිලා තිබෙනවා. එවගේම උන්වහන්සේට විරුද්ධව අපි කළාම අපරාධ නිසා උන්වහන්සේට විරුද්ධව කරන අපරාධ කියන්නේ මොනවද? අපි අපේම සහෝදර සහෝදරයන්ට විරුද්ධව කරන අපරාධ නිසා උන්වහන්සේ අපෙන් ඈත් වී සිටින උන්වහන්සේ අපෙන් වෙන් වී සිටිනවායි කියලා අපි යෙසායා පොතේ 59 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි නිරාහාරී ආඥාවත් සමග කතා කළා. ඇත්තටම අපේ පාපයට වඩා අමතර දෙයක් අපේ ජීවිතවලට බලපාන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. ඒක තමයි අපේ පළවෙනි දේ තමයි අපේ පරම්පරා ශාපය. අපේ මව්වර පියවර කළා වූ ශාපය අපට බලපාන්න පුළුවන්. හලෙලූයා. බලපාන්න පුළුවන්. ඇත්තම අපි රෝම පොත බැලුවොත් රෝම පොතේ 5:12 අපි හැමෝම දන්න පදයක් එක නේද? මේ ලෝකයට පාපය ඇතුළනේ කොයි විදියටද? මේ ලෝකයට පාපය ඇතුළුනේ කොයි විදිහටද? එහෙන් එක් මනුෂ්‍යයෙකු කරන කොටගෙන පාපය කරන කොටගෙන මරණයත් ලෝකයට ඇතුළුණක් මෙන් සියලු මනුෂ්‍යයන් පව් කළ බැවින් සියල්ලන් කෙරෙහි මරණයද පැමුණුණේය. පාපය ඇතුළුණායි කියන්නේ කවුද? එක මනුෂ්‍යයෙක් කරන කොටගෙන. ඒ කියන්නේ මේ එක මනුෂ්‍යයා කියන්නේ කවුද? ඒ මනුෂ්‍යයාට අපි නමක් දුන්නොත් ආදම්. ආමෙන්. ආදම්. දැන් ඕගොල්ලෝ කියන්නේ නෑ ඒවා. නමුත් මම කියන ආදම් කියලා. මොකද ඇයි? ඒවා නෙගෙඩිය කෑවේ පාස්ටර්. ආදම් නෙමෙයිනේ. ආදම් දුන්න හින්දානේ කෑවේ. නමුත් ඕක කෑවනේ. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේගේ කීකරුකමේ ගිවිසුම ගැහුවේ ආදම් සමගයි. ඒවා සමග නෙමෙයි.
එතකොට ඇත්තටම පාපය කරේ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව ගිඩි ඇත්තටම කෑවේ. ආදම් ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ කෙලින්ම ආදම් ගැන ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්න අහන්නේ ඒ වගේ නෙවෙයි. ආමේන්. ආදම් ගැන යහන්නේ ආදම් නුඹ සැඟවෙන්නේ මක් නිසාද? නුඹ ගෙඩිය කෑවේ ඇයි? ආදමයි ඔබ මේ වරද කරේ. මං ඔයාලට කිව්වා කරන්න එපා කියලා. මං ඔබට කිව්වා මේ ගහෙන් කන්න එපා කියලා. ආමේන්. හලෙලූයා. ඒතොර එක මිනිහෙක් නිසා ඒතොර ආදම් නිසා මේ පොළවට ඇතුල් වෙනා වූ පාපය නිසා හැමම පව් කරන්න අරගෙන දැන් හැම මිනිහෙක්ටම මරණය කියන දේ අයිති වෙලා. එතකොට එසේ වී නමුත් ආදම් පටන් මෝසස් දක්වා ආදම්ගේ වරද කිරීමේ ආකාරයෙන් පව් නොකළවුන් කෙරී පවා මරණය රජකම් කළේ. මෙන්න පව් නොකළවුන් කෙරී පවා. අද දවසේ ඔබ මම පව් කරන්නේ නැතුව ඇති. අද දවසේ ඔබ මම පසුතැවිලි වෙලා ස්වාමින් වහන්සේ තුල යම් ධර්මිෂ්ඨ වූ ජීවිතයක් ගත කරන්න උත්සාහ කරනවා ඇති. නමුත් අපේ පස්සෙනොත් මේ පාපය මේ වරද එනවා. මක් නිසාද ආදම් පටන් මෝසස් දක්වා ආදම්ගේ වරද කිරීමේ ආකාරයෙන් පව් නොකළවුන් කෙරෙහි පවා මරණය රජකම් කළේය. ආමේන්. එදා පටන් අද දක්වා ආදම් පටන් මෝසස් දක්වත් මෝසස්ගේ පටන් ඒ හැම පරම්පරාවක ඒ මුළුම ශාපය හැම කෙනෙක් වෙතම බලපත්තන්ට යන බව මේ පවුල්තුමා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම 19 වෙනි පදයට අපි කිව්වොත් මක් නිසාද එක් මනුෂ්‍යයාගේ අකීකරුකම කරන කොටගෙන බොහෝ දෙනා පෞකාරයන් කරනු ලැබුවාසේ මෙක් කෙනාගේ කීකරුකම කරන කොටගෙන බොහෝ දෙනා ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබන්නෝය. ආමේන්. හලෙලූයා. මෙන්න මෙතන තමයි අපිට උත්තරේ තියෙන්නේ. මෙතන තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ. එක්කෙනෙක්ගේ අකීකරුකම කරන කොටගෙන මුළුම සෙනග පෞකාරය බවට පත් වුණා නම් නමුත් එක්කෙනෙක්ගේ කීකරුකමක් කරන කොටගෙන හැමෝම ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබනවා. ආමේන්. ආදම් පටන් මෝසස් දක්වාම මුළු පරම්පරාවන් වරද කරත් මුළුම පරම්පරාවන් තුල ඒ වරද අපරාධය ඒ ලේවල සැඟවි ඒ ජාන තුල හැංගි අප වෙතට ගලාගෙන ආවත් අපිත් පව් කළත් නමුත් අද දවසේ එක්කෙනෙක් කරන කොටගෙන එක්කෙනෙක්ගේ කීකරුකමක් කරන කොටගෙන ඒ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසියේ කීකරුකම කරන කොටගෙන හලෙලූයා අපි හැම කෙනෙක්ම ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබන්න පුළුවන්. ආමේන්. ඒ නිසා මේ දේ අවශ්‍යයි. මොකද නික්මයාම පොතේ 25 සඳහන් කරනවා. මොකද්ද කියන්නේ? පාපය පරම්පරා 4කට බලපාන්න පුළුවන් කියලා. ආමේන්. හලෙලූයා. නික්මයාම 20 ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මොකද්ද? නමස්කාර නොකරව සේවය නොකර මක් නිසාද නුඹේ දෙවියෝ ස්වාමීන් වහන්සේ වන මම අන්‍ය භක්ති නොඉවසන්නා වූ මට වෛර වෙන්නන්ගේ 3 වෙනි 4 වෙනි පරම්පරාව කෙරෙහි පියවරුන්ගේ අධර්මිෂ්ඨකම ගැන දරුවන්ට ප්‍රතිඵල දෙන්නා වූ තනන් වහන්සේ. ඒතකොට පරම්පරා 3ක් 4ක් යනකම්ම ඒ පාපය නොසැඟවී තිබෙන්න යනවා. ඒ පාපය බලපාත්තන්ට යනවා. හලෙලූයා. ඒ වගේම අපි උදාහරණයක් විදිහට කතා කරොත් අපි දන්නවා හලෙලූයා. අපි දන්නවා අද දවසේත් අපිටත් මේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ මෙන්න මේ එක මනුෂ්‍යයෙක් කරන කොටගෙන අපේ ජීවිතවලට ඇතුල් වුණ පාපය නිසායි. ඒ නිසා මගේ සහෝදරයා සහෝදරියා අපි පපණක් ගැලීම ලැබුවාට අපි පමණක් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. අපිට තවදුරටත් බලපාන්න පුළුවන් අපේ මව්පියා කරපු වරද අපේ මව්පියා දෙවියන් වහන්සේ අදහපු අයද රූප වන්දනාව ඒ වගේම යක්ෂයාට පූජාසන තනාගෙන යක්ෂයාට පින්කම් කරගෙන යක්ෂයාට පරම්පරාවන් අපේ සීයලා ආච්චිලා අපේ මුතුන් පරම්පරාවන් පිටින් දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව අන්දෙවි නමස්කාරය තුල ගියපු සෙනගක්ද පූජාවන් කරපු සෙනගක්ද ඒ අය විසින් යම් ශාපයක් වී තිබෙනවද? තමන්ගේ පවුලට ශාපයක් වෙලාද? අද දවසේ අපිට ශාපයක් වෙලාද? අපේ පියවරුන්ගේ වරද, අපේ ආච්චි සීයාගේ අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ වරද? අද දවසේ ඔබ සොයා බලන්න පරම්පරා 3-4ක් හලෙලූයා මේ නිරාහාර කාලය තුල ඔබ අම්මගෙන් අහන්න, ඔබ ආච්චිගෙන් අහන්න, ඔබේ සීයාගෙන් අහන්න. හලෙලූයා. ඔබ දන්න දේවල් ඔබ හොයලා බලන්න. ඔබේ මාමලගෙන් සීයාලගෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ඩයරි කියවලා බලන්න. ඒගොල්ලෝ මොනවද කරලා තියෙන වැරදි?
ඒ අය පන්සල් හදන්න ගිහින් තියනවද? කෝවිල් හදන්න ගිහින් තියනවද? පහන් වැටවල් දාන්න කියලා ගිහින් තියනවද? කොටිවැල් පොරොන්දු වෙලා තියනවද? ඒ සියලු පොරොන්දු වලින් ඒ ගිවිසුම් වලින් පවා හලලුයා ඒ කියලා තියනවද? අපේ පරම්පරාවම හලලුයා යම් දේවාලයකට යම් දෙවි කෙනෙක්ට බාර කරලා තියෙනවද? ඒ බාර වලින් ඔබ නිදහස් වෙන්න අවශ්‍යයි මගේ සහෝදර සහෝදරයනි. නිසා ඔබ සොයා බලන්න පුළුවන් නම් මේ නිරාහාර කාලය තුළ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම තුලත් ඔබේ පවුලයාගේ මඟ පෙන්වීම තුලත් ඔබ සොයා බලලා ඔබේ මුතුන් මිත්තන්ගේ ඔබේ පරම්පරාවල ඒ ශාපෙන් ඔබ නිදහස් වෙන්න. නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද? අනේ ස්වාමිනී මගේ මව පියා කරපු වරදට ඔබ වහන්සේ මට ක්ෂමා කරන්ට. ඒ පාපය ඒ ශාපය තවදුරටත් මා කෙරෙහිවත් මගේ දරුවන් කෙරෙහිවත් මගේ ඉදිරි පරම්පරාවක් කෙරෙහිවත් හලලුයා බලන පාන අයුරින් ඔබ වහන්සේගේ සුදු ලේ වලින් අපේ පවිත්‍ර කොට අප නිදහස් කරන්ට කියලා ආඥා කරන්ට. ඔබේ මුතුන් මිත්තන් ඔබේ ආච්චි මේ විදියට ගිවිසුම් ගැහුව නිසා ඔබේ සීයා මේ විදියට යක්ෂයාට පූජාසන තනපු නිසා අනේ ස්වාමිනේ අපට ක්ෂමා කරන්ට. ඒ පූජාසන වලට අපිට ශාප කරනවා ස්වාමිනේ. තවත් කෙනෙක් වරද තබන්ට තවත් කෙනෙක්ව යක්ෂයාට පූජා කරන්ට යක්ෂයාට නමස්කාර කරන පිණිස අපේ ආච්චිලා සීයලා පූජාසන තනලා මනුෂ්‍යංග මුල්ලා කරාද මනුෂ්‍යංග යක්ෂයාගේ නමස්කාරය වෙත යොමු කරාද අනේ ස්වාමිනේ ඒ ශාපය අපිට නො වේවා. අනේ ස්වාමිනේ අපට ක්ෂමා කරන්ට. අපේම ලය අපේම පරම්පරාව ඒ කරපු වරදින ඔබ වහන්සේ අපට කම්මා කොට ඔබ වහන්සේ අප නිදහස් කරේවයි කියා ඔබ මේ නිරාහාරය තුළ යාඥා කරන්ට. ආමේන්. යාඥා කරන්ට ඔබ නිදහස් වෙන්න ඔබට පුළුවන් අද දවසේ මේ නිරාහාරය කරන කොටගෙන හලලුයා මේ ඔබ සභාවත් සමග ඔබේ දේව ගැතිවරිය සමග ඔබ වහන්සේගේ හලලුයා ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය ඔබ කතා කරන මේ නිරාහාර කාලය තුල ඔබට පුළුවන් ඔබ විතරක් නෙමේ ඔබ ඉදිරි පරම්පරාව සියලු ශාප වලින් ගලවා නිදහස් කරන්නට ඒ උදෙසා ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඒ වගේම අපේ වරදට අමතරව අපේ පරම්පරාවල වරදට ඒ පාපයට අමතරව හලලුයා අපේ අපේම පවුලේ වරද අපරාධ අපට බලපාන්න පුළුවන්. අමෙන්. හලලුයා කියන මොකද්ද? ඔබ මවෙක් පියෙක් හැටියට ඔබේ දරුවන් උදෙසා ඔබට ක්ෂමාව ඔබ ඉල්ලගත යුතුයි. ඔබේ දරුවන් ඔබ ගැලවීම ලැබලා නැත්නම් ඔබේ දරුවන් අද දවසේ මොනවා කරනවද කියලා ඔබ දන්නේ නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ නිරන්තරයෙන් පසුතැවිලි වෙන්න. හලලුයා. නිරන්තරයෙන් පසුතැවිලි වෙන්න. එදා ඔබ දන්නවා ඇති 1 සාමුවෙල් දෙවනි පරිච්ඡේදයත් 1 සමුවෙල් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයත් ඔබ කියවා බලන්න. එදා ඒලි කියන පූජකයෙක් මේ දේව මාලිකාවේ. ඒලි කියන පූජකයාගේ හිටියා නපුරු අදන්මිෂ්ඨ දරුවන් ටිකක්. ආමේන්. හලලුයා. ඒ දරුවෝ මොකද කරේ? දරුවෝ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් කොල්ල කෑවා. සුද්ධස්ථානෙන් කොල්ල කෑවා. එදා ඔබ දන්නවා ඊශා සෙනග අවුරුද්දට වතාවක් කරන දවන පූජාව තුළින් ඒ මරණ සත්වයින් ගෙනහිල්ලා පූජකයෝ ඒවා ඒ මස් උයනවා. ඒ මස් උයද්දී ඒ උඩට මතුවෙන තෙල් තට්ටුවෙන් ඒ තෙල් අයින් කරනවා. ඒ තෙල් තමයි ශුද්ධස්ථානයේ ඒ පහන් දල්වන පිණිස ඒ තෙල් තමයි පාවිච්චි කරන්නට ගන්නේ. ඒ තෙල් වලින් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ සුවඳ දුම් එසවෙන්න යන්නේ. නමුත් මේ දරුවෝ මේ ඒලිගේ මේ දරුවන් ශුද්ධස්ථානයේ කොපමණ අපවිත්‍ර කළාද කියනවා නම් ඒ උදුන් වලින් ඒ තෙල් තට්ටු ගන්ටත් ප්‍රථමයෙන් ඒ වගේම සමහරට ඒ පූජකයාගේ මස් හලලුයා ඒ තෙල් තට්ටු ස්වාමීන් වහන්සේගේ පූජාවට ස්වාමීන් වහන්සේගේ පහන් දල්වන්ට ගත්තට පස්සේ උත්තම පූජකයාට වෙනම මස් එතනින් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් පූජකවරුන්ටත් අනිත් ඒ දේවමාලිකාව සිටින අනිත් සේවය කරන හැමෝටමත් ඒ මස් කන පිණිස බෙදලා දෙන්නේ. නමුත් මේ ඒලිගේ දරුවන් හලලුයා මේ ඒලිගේ දරුවන් මොකද කරේ? මේ පුත්‍රය ටික ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ තෙල් අයින් කරන්නත් ප්‍රථමයෙන් ඒ අය මස් අරගෙන ඒ අය බෙදාගෙන ඒ අයගේ සේවකයන් සමග ඒ අය බෙදාගෙන කෑවා. ඒ වරදට හලලුයා ඒ වරදට එදා යනාගත වත්රුවරයා කියනවා හලලුයා ඒලිත් නසින්නේය ඒ වගේම දරුවනුත් නසින්නේය ඒලිගේ පරම්පරාවම නැති වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඒලිගේ දරුවන් මැරෙන්න යනවා. ඒලිගේ හලලුයා ඒලි පවා හලලුයා 1 සාමුවෙල් 4 වෙනි පරිච්ඡේදය 17-18 වෙද්දී ඒලිත් උඩමහලෙන් වැටලා මැරෙන්න යනවා.
හලලූයා. තමන්ගෙම පවුලේ වරද අපරාධය තමන් වෙත පැමිණෙන්ට යනවා. ඒ නිසා අම්මේ තාත්තේ එදා යෝබ් එකේ පහ ඔබ කතා බලන්න. හලලූයා. යෝබ් එකේ පහ යෝබ්ට හිටිය අලංකාර දරුවන් වගේ. හලලූයා. යෝබ් ඒ දරුවන් පිටත ගිහිල්ලා එද්දී මම දන්නේ නෑ ස්වාමිනී මේ දරුව පිටත ගිහිල්ලා එද්දී මොන පාපයක් කරාද, මොන වරදක් කරාද, මොන අපරාධයක් කරාද කියලා ස්වාමිනී. ඒ නිසා මගේ දරුවෝ උදෙසා මම ඔබ වහන්සේගෙන් කමා විල්ලනවා කියලා එලියා දිනපතා, එලියා දවස්පතා තමන්ගේ දරුවන් උදෙසා, දරුවන් හැම කෙනෙක්ම උදෙසා ඒ දවන පූජාවන් ඔප්පු කළාය කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේට. ඒ වගේ මගේ අම්මේ තාත්තේ ඔබේ දරුවන් එලියට යනකොටත් හලලූයා ඔබ දරුවන්ව ලේ වලින් මස ආරක්ෂා කරනවා වාගේම නැවත දරුවන් නිවසට එනකොටත් දරුවන්ව ලේ වලින් පවිත්‍ර කරලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් කරුණාව ඉල්ලලා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසේ පූජාව තුළ දරුවන්ට කමාව, දරුවන්ගේ අපරාධ වලට වරදට අපරාධයට මුළුමනින්ම කමාව ඉල්ලලා කරුණාව ඉල්ලලා දරුවන්ව ඔබේ නිවස තුළට රැගෙන ගන්නට. හලලූයා. තවදුරටත් ඔබේ පවුලට, ඔබේ දරුවන්ගේ, ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ, ඔබේ බිරිඳගේ, ඔබේ කිසිම කෙනෙක්ගේ හලලූයා වරදක් අපරාධයක් ඔබේ පවුල පිට නොවන පිණිස ඔබ වග බලා ගන්න. හලලූයා. තවදුරටත් ඒ ප්‍රශ්න වලින් නිදහස් වන පිණිස, ඒ ශාපෙන් නිදහස් වන පිණිස ඔබේ දරුවන් උදෙසා, ඔබේ එකිනෙකා උදෙසා පසුතැවෙන්න. මගේ දරුවන් උදෙසා කමා කරන්න, මගේ දරුවන් උදෙසා කරුණා කරන්නට, එයවත් නිදහස් කරන්නට, ඒ පාපයෙන් මාවත් නිදහස් කරන්නට, අපි මුළු පවුල නිදහස් කරන්නටයි කියා ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ යාඥා කරන්නට, ඔබ නිදහස් වෙන්න, ඔබේ දරුවනුත් නිදහස් කරන්නට. තවදුරටත් ඔබේ පවුල තුළ යම් වරදක් අපරාධයක් වුණා නම් හලලූයා ඔබ විතරක් ධර්මිෂ්ඨ වෙලා, හලලූයා ඔබ විතරක් ධර්මිෂ්ඨ වෙලා මගේ දරුවන්ට හෙනහත වෙදියන් කියා වාගේ ඉන්න එපා. ආමේන්. මගේ දරුවන් හලලූයා දැන වලේ වටනවා බලාගෙන ඉන්න අම්මෙක් තාත්තෙක් වගේ වෙන්න එපා. හලලූයා. දරුවන් උදෙසා ඔබට තිබෙනවා අයිතියක් ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ දන්න නමන්ට. ඔබට තිබෙනවා අයිතිවාසිකමක්. ඔබේ එකම ලේ නිසා ඔබට පුළුවන් ඔබේ දරුවන් උදෙසා පසුතැවෙන්න. ඔබට පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් දරුවන්ට ඒ කරුණාව ඉල්ල ගන්නට. ඒ දරුවන්ට නිදහස් වෙන්න. හලලූයා. ඔබේ දරුවන්ට ඉක්මනින්ම ගැලවීම ලබා දෙන්න ඔබට යාඥා කරන්න පුළුවන් මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල කළ නොහැක්කක් නැහැ ඔබට. ඔබේ කුසේ ඵලය ඔබට තාමත් අයිති. ආමේන්. ඔබේ දරුවෝ දෙසා ඔබ පසුතැවෙන්න, ඔබ නිදහස් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබේම පසුතැවිල්ලට, ඔබේම වරදට අපරාධයට වඩා ඔබේ පරම්පරාවේ ශාපය, ඔබේ පවුලේ වරද අපරාධය වාගේම මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය ඔබ ඉපදුනාව දේශයේද, ඔබ දැන් සිටින්නාව දේශයේද තිබෙන්නාව වරද, ඒ අපරාධ, ඒ පාපයත් ඔබේ ජීවිතයට බලපාන්නට පුළුවන්. එදා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා, එදා ආදම් මේවා හලලූයා වරද කරලා එදා සාතන්ට හලලූයා ශාප කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා, හලලූයා ආදම්ට ඒවට කිව්වා දැන් නුඹ නිසා මේ භූමිය ශාපලත්තිය කියලා. එදා ආදම් මේවා කරපු වරද නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා නුඹ නිසා මේ භූමිය ශාපලත්තිය. අද දවසේ අපි කරන වරද, අපි කරන අපරාධ, මේ පොළවේ මිනිස්සු කරන අපරාධ නිසා මේ පොළව ශාපයක් යටතේ සිටිනවා. හලලූයා. මේ පොළව ශාපයක් යටතේ සිටිනවා. හලලූයා. ඔබේ ගම නගරේ, ඔබේ දේශය ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරන සෙනගක් විතර දෙන්නේ. උන්වහන්සේට විරුද්ධ අපරාධ කරන සෙනගක් නැද්ද ඔබේ දේශයේ? ඔබට පුළුවන් හලලූයා ඔබ ඉපදුන දේශය ගැනත්, ඔබ දැන් පාද තබාගෙන ඔබ සිටින්නා වූ දේශය ගැනත් ඔබට පසුතැවෙන්න ඔබට අයිතිය තිබෙනවා. හලලූයා. එදා ඔබට මතක ඇති එදා යෝනා නිනිවේට ස්වාමීන් වහන්සේගේ උදහස ගැන ප්‍රකාශ කරද්දී එදා නිනිවේ රජුරුවොත් ඒ මුළු සෙනගත්, ඒ පුරවැසියෝ හැම කෙනෙක්ම දන්න නමලා අලු ගාගෙන ගෝනිරෙදි ඇඳගෙන මුළු දේශයේ සෙනග උදෙසත්, දේශය උදෙසත් සමාවයිද සිටියා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්. හලලූයා. ඒ නිසා අද දවසේ හලලූයා මේක මම ඕමාන් සෙනගත් එක්කත් කර තිබෙනවා. හලලූයා. මම හැම නිරාහාර කාලයකදීම ඒ අයගේ නිරාහාර කාලයේදී මම එයාට හලලූයා සැබවින් මම හැම වෙලාවකම මඟ පෙන්නනවා. ඔබේ දේශය උදෙසා, ඕමාන් දේශය උදෙසා ඔබ පසුතැවෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ තුල. හලලූයා. ඔබට පුළුවන්
ඔබ මේ දේශයේ සෙනග විදියට ඔබට පුළුවන්. ඔබ මේ දේශයේ දැන් කකුල් දෙක තියාගෙන ඔබේ දේශයේ මේ පොළවේ ඔබ අඩිය තියාගෙන ඉන්න සෙනගක් විදියට. හලෙලූයා. ඔබ මේ දේශයට අයිති නැති වුණත් ඔබ වෙන දේශයක ශ්‍රී ලාංකිකයන් වුණත් නමුත් ශ්‍රී ලංකාව ගැනත් ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ පසුතැවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මේ ඕමාන් දේශේ නම් ඔබ අද පාද තබාගෙන ඉන්නේ. අද යම් දේශයක ඔබ සිටගෙන සිටනවාද ඒ දේශය උදෙසා ඔබට පසුතැවීමේ අයිතියක් තියෙනවා මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. හලෙලූයා. එසකේල් පොතේ 14:22-23 මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ? එසකේල් පොතේ 14:22-23. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මේ විදියට. විසික 22 එසකිල් 14:12-23 සමාවෙන්න. තවද ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය මා වෙතට පැමිණ කියනුයේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රය යම් දේශයක් ද්‍රෝහිකම් කරමින් මට විරුද්ධව පව් කරන නිසා මා ඊට විරුද්ධ මාගේ අත දිගකොට එහි කෑම නැති යෂ්ටිය නැති කර ඊට විරුද්ධව සාගතය යවා එතනින් මනුෂ්‍යයන් සහ මුර්ගයන් දමන විට නෝවාද දානියල්ද යෝබ්ද යන මේ මනුෂ්‍යයන් තුන්දෙනා එහි සිටියත් ඔවුන්ගේ තමුන්ගේ ධර්මිෂ්ඨකමින් තමුන්ගේම ප්‍රාණ පමණක් ගලවා ගන්නවා ඇතයි ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ කියන සේක. චණ්ඩ මුර්ගයන් නිසා හලලූයා. මොකද්ද කියන්නේ? යම් දේශයක් ස්වාමීන් වහන්සේට විරුද්ධව පව් කරද්දී ස්වාමීන් වහන්සේ ඊට විරුද්ධව ඒ දේශයට විරුද්ධව උන්වහන්සේ අතදුක කොට ඒ දේශයට සාගතය එවනවා කියනවා. ඒ වගේම ඡණ්ඩ මුර්ගයන් එවනවා කියනවා. ඒ වගේම කඩු එවනවා කියනවා. ඒ වගේම වසංගතය එවනවායි කියනවා. නමුත් ඒ දේශයන්හි මේ නෝවා, දානියෙල්, යෝබ් කියන මේ මනුෂ්‍යයන් ධර්මිෂ්ඨ සෙනගක් හිටියත් අපි කියන ධර්මිෂ්ඨ සෙනගක් හිටියත් එයාගේ ප්‍රාණය විතරයි ඉතුරු කරනවා කියන්නේ. හලලූයා. අද දවසේ ඔබ මොන දේශේ හිටියත් ඔබේ ප්‍රාණය ස්වාමීන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරලා ඇති. නමුත් ඊට හාත්පසින්ම ඔබගේ බොහෝ දේවල් ඔබේ වටා තිබෙන ප්‍රශ්න නිසා විපත්ති නිසා ඔබට නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඇති. ඔබේ ඉඩම් කඩම් ඔබේ රැකියාවන් ඔබට තිබුණා වූ යාන වාහන ඔබේ දරුවන් ඔබේ අම්මාව පියා ඔබට බොහෝ දේ ඔබට නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඇති. ඔබේ ප්‍රාණය ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ධර්මිෂ්ඨ කෙනෙක් නිසා ප්‍රාණය ආරක්ෂා කරලා ඇති. නමුත් අද දවසෙත් ඔබ ලොකු කුණාටුවක විපත්තියකින් වෙන්න පුළුවන්. හලලූයා. සාගතය. හලලූයා. ඒ වගේම කඩුව. ඒ වගේම වසංගතය. ඒ වගේම ඡණ්ඩ මුර්ගයන්. හලලූයා. නිසා දේශ කෙරෙහි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශාපය පැමිණෙන්න පුළුවන්. අද දවසේ මේ කොරෝනා වෛරසය කියන්නේ මහා ලොකු පීඩාවක්. කොරෝනා වෛරසය ඒ වසංගතයක්. මේ වසංගතය නිසා මේ දැන් ලෝකයේ සෙනග කී දෙනෙක් අද දවසේ මිය ගිහින් තිබෙනවාද? අපි දේශයක් විදිහට මේ වගකීම අතට අරගෙන මේ නිරාහාර කාලය ඔබ හේතුවක් කරගන්න හල්ලුයා ස්වාමීන් වහන්සේට දේශයේ සෙනග උදෙසා මොරගසන්ට. දේශයේ සෙනග උදෙසා මොරගසන්ට හල්ලුයා. උන්වහන්සේ සොයනවත් කියනවා. කඩුල්ලේ සිටගන්න කෙනෙක් සොයනවා කියනවා. ඒ වගේ මාගේ සෙනග හල්ලුයා තමුන්ගේ නපුරු මාර්ග වලින් හැරි හල්ලුයා මා වෙතට ආවොත් මම දේශය සුව කරනවායි කියා ස්වාමීන් වහන්සේ කියා සිටිනවා. එනිසා මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය ඒ වගේම එසකේල් 22 30 සඳහන් කරන උන්වහන්සේ සොයනවා අපිව. මා විසින් දේශයේ නාස්ති නොකරන පිණිස පවුරක් ගොඩනගා දේශ උදෙසා මා ඉදිරිපිට කඩුල්ලේ සිටීමට ඔවුන් අතරේ මනුෂ්‍යයෙකු සෙවීමි. නමුත් කිසිවෙක් මට සම්බ නොවුනේ. නමුත් අද ඉඳන් ස්වාමීන් වහන්සේට සම්බවෙන්ට යනවා කියන තීරණය අපි ගන්නට යමු. හලලූයා. අද දවසේ සාගතය නිසා කොපමණ දෙනෙක් හලලූයා බඩගින්න මැරිලා යනවද? හලලූයා. අද දවසේ හලලූයා රැකියාවන් නැතිව සාගතය නිසා හලලූයා යෙමෙන් වල විතරක්ම 2016 ඉඳන් අද වෙන තෙක්ම හලලූයා 50000කට අධික දරුවන් විතරක් සෝමාලියාවේ 2,85,000ක් බඩගින්නේ මැරලා යන බඩගින්නේ සාගතයෙන් මැරලා යනවා. ඒ වගේම වසංගත නිසා අද දවසේ කොරෝනා වෛරසය කොයි විදිහට බලපාලා තිබෙනවද? ඒ වගේම අර 1918-20 තිබුණා වූ ඒ ඉන්ෆ්ලුවන්සා ඒ වෛරසයත් සමග මිලියන 75කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ මුළු ලෝකේ පුරාවට මැරලා ගිහින් තියෙනවා මේ වසංගත නිසා. ඒ වගේම ඡණ්ඩ මුර්ගයෝ ඩෙන්ගු නිසා නයි පොළොංගු නිසා හලලූයා කී දෙනෙක්
නයි නිසා හැම අවුරුද්දකම නයි පොළොංගු ඒ වගේ විෂ සර්පය නිසා 50000කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ ලෝකේ හලෙලූයා හැම අවුරුද්දකම මැරිලා යනවා. හැම අවුරුද්දකම මැරිලා යනවා. ඩෙන්ගු නිසා කීයක් සෙනග මැරිලා යනවද? මේ චන්න මුරුකයෝ හලෙලූයා මේ සත්වයින් නිසා. ආමෙන්. ඒ වගේම යුද්ධ නිසා. අද දවසේ සිරියාවේ, අද දවසේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ දෛනිකව මිනිස්සුන් කී දෙනෙක් මැරිලා යනවද? හලෙලූයා. අපිට ඒ ගැන හැඟීමක් තිබෙනවද? ඇයි අපි ගැන විතරක් හිතලා අපි ධර්මයේ අපි පාපයෙන් අපේ වරදෙන් අපේ අපරාධෙන් හැරිලා අපි ධර්මිෂ්ඨලා පැත්ත බලාගෙන හිටියට වඩා නෑ මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. අපේ දේශයේ වරද නිසා අපි අනෙකුත් සැනක ඒකයි සුභාරංචි කියන්ට මේ නිරාහාර කාලය තුල ඔබ සුභාරංචි කියන්ට ඔබේ ශාපලික ඔබ නිදහස් වන බලවත්ම උපකරණයක් තමයි සුභාරංචි කියන්නේ මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. හලෙලූයා. ඔබ දේශය උදෙසා පසුතැවිලි වෙනවා සමගම දේශයේ වරදට අපරාධයට ස්වාමීන් වහන්සේ සමාව දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නිදහස් කරන්නට කියලා දේශය ආරක්ෂා කරමින් දේශයේ සෙනඟ මුළුමනින්ම නිරන්තරයෙන් ලේවලින් වසමින් දේශයේ සෙනඟ උදෙසා ඔබ පසුතැවෙමින් ස්වාමීනි මේ මුළු දේශයේ සෙනඟ මේ දේශයේ රජවරු කළ අපරාධ මේ දේශයේ නායකවරුන් කරා වූ අපරාධවලට ඔබ වහන්සේ කමා කෙරේවා. මේ දේශයේ සෙනඟ ඔබ වහන්සේව නොදන්නාකමට කරන වරදට ඔබ වහන්සේ කමා කෙරේවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණා කෙරේවා. මේ සෙනඟ නිදහස් කෙරේවා. මේ දේශය සුව කෙරේවා කියා නිරන්තරයෙන් දේශය පවිත්‍ර කරමින් දේශය ඔබ වහන්සේගේ ලේවලින් ආලේප වේවායි කියමින් ලේවලින් පවිත්‍ර වේවායි කියමින් ඔබ ඉන්නා වූ දේශය මේ ඕමාන් දේශය වේවා ශ්‍රී ලංකා දේශය වේවා ඔබ ඉන්නා වූ ගම ඔබ ඉන්නා වූ නගරය ඔබ ඉන්නා වූ ඒ ප්‍රාන්තය උදෙසා ඔබ පසුතැවිලි වෙමින් හලෙලූයා ඒ පළාත උදෙසා පව ඔබ පසුතැවිලි වෙමින් ඔබ පවිත්‍ර කරන්ට ඔබ පවිත්‍ර වෙන්න. ඔබ දේශය උදෙසා සිට ගන්න. ඔබ දේශය උදෙසා සිට ගන්න. මා විසින් දේශය නාස්ති නොකරන පිණිස පවුරක් ගොඩනගා දේශ උදෙසා මා ඉදිරිපිට කඩොල්ලෙහි සිටීමට ඔවුන් අතුරේ මිනිසෙකු සෙවීමේ මට කිසිවෙක් සම්මන වුණේය කියන ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයට හලෙලූයා අනුරූපව ඔබ කියන්නේ නෑ ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේ එදා ඉසකේල්ගේ කාලේ ඔබට සම්බවෙන්ට නැතුව ඇති මගේ දෙවියන් වහන්සේ නමුත් අද දවසේ අපි කියන්ට යනවා අද දවසේ ඔබ වහන්සේට සම්බවෙන්ට යනවා අද දවසේ මේ දේශයේ සුවේ උදෙසා මේ දේශ ඔබ වහන්සේ නාස්තික නොකරන පිණිස ඕමාන් දේශය නාස්ති නොකරන පිණිස ශ්‍රී ලංකා දේශය නාස්ති නොකරන පිණිස අද දවසේ අපි කොහේ නිමුත් ඉන්නා වූ දේශය නාස්ති නොවන පිණිස ඒ මුළු දේශය සුව වෙන පිණිස මේ මුළු කොරෝනා වෛරසයෙන් පවා මේ මුළු දේශය සුව වෙන පිණිස මගේ දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ අපි සිටගෙන කියනවා ස්වාමිනී රජවරුන්ගේ පාපයට කමා කෙරේවා ඒ රජවරු ස්වාමීන් වහන්සේ අන්දිවිරු නමස්කාර කරමින් ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ ලෙස සෙනගට හිංසා පීඩා කරමින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේශයට හලෙලූයා නිදහස් කළා වූ ඒ පාපය ඒ ශාපය නිසා ඔබ වහන්සේ අපට කමා කෙරේවා මේ දේශය කමා කෙරේවා මේ සෙනග කමා කෙරේවා ඔබ වහන්සේ තව දුරටත් ඒ පාපය ඒ වරද අපරාධ මේ සෙනග කෙරේවත් අප කෙරේවත් බල නොපවත්වන හැටියට ඔබ වහන්සේගේ කුරුසියේ පූජාව කරනකොටගෙන අපවත් මේ මුළු සෙනග කෙරේත් ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව නිදහස් කොට අපව පවිත්‍ර කෙරේවා මේ දේශය පවිත්‍ර කෙරේවා කියා ඔබ නිරන්තරයෙන් පසුතැවෙන්න හලෙලූයා දේශයක් විදිහට මොන විදිහේ අපරාධ කරනවාද හලෙලූයා ඒ අපරාධ ඔබ සොයා බලමින් කියන්ට හලෙලූයා යක්ෂයාට පූජාසන තනාගෙන හලෙලූයා දේශයක් විදිහට රාජ්‍ය ආගමක් ලෙස අන්දවිවරුන්ගේ නමස්කාරය අන්දවි නමස්කාරය මේ රජවරුන් පිහිටුවන්නේ නැති ඒ උදෙසා ඔබ කමාවිල්ලන්ට ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඒ වගේම දේශයක් විදිහට නීතියෙන් සමලිංගික සේවනය හලෙලූයා සමලිංගික විවාහ ස්ථීර කර තිබෙනවාද හලෙලූයා ඒ මහා පාපිෂ්ඨ ස්වාමීන් වහන්සේට අපවිත්‍ර ක්‍රියාවක් ඒ නිසා දේශය උදෙසා රජවරුන්ගේ තීරණ නිසා ඒ නීති නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවිලි වෙලා උන්වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ ඉල්ලා සිටින්න ගබ්සාව මිනීමැරුමක් නොවේ නමුත් ගබ්සාව කිරීම උදෙසා දේශයෙන් සෙනගට නිදහසක් දී තිබෙනවද ඒ ගබ්සාව මිනීමැරුමක් නෙවෙයි කියලා රජවරුන් ඒ නායකත්වය ඒ පාර්ලිමේන්තුව විසින් නීති පනවා තිබෙනවද ඒ නීති නිසා ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුඛත්වයේ ඔබ සමාවයිද සිටින්න රාජ්‍ය නායකයන් හෝ යම් කණ්ඩායම් සංවිධාන හලෙලූයා
කිතුණු සභාවන් වලට දේව ගැතිවරුන්ට දේව දාස දාසීන්ට සේවක සේවිකාවන්ට දේව දෙවියන් වහන්සේ අදහන්න වූ සෙනගට හිංසා පීඩා කරලා තිබෙන කණ්ඩායම් සංවිධාන නිසා ඔබ පසුතැවෙන දේශයක් විදිහට ඔබ දේශයේ සෙනගක් විදිහට ඔබ ජාතියක් විදිහට දේශයේ සෙනගක් විදිහට ඔබ පසුතැවෙන්න ඔබ කන්නලව් කරන්නට ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් කරුණාව ඔබටත් ඔබේ පවුලටත් ඔබේ පරම්පරාවටත් ඔබේ දේශය වෙතටත් ඔබ ඉල්ලා සිටින්ට හලෙලූයා එනිසා මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය මේ නිරාහාරය ඔබ නිකම්ම නිකන් නිරාහාරයක් විදියට ගෙනියන්න ඉඩ දෙන්න එපා මේ නිරාහාරය තුල ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන ඔබ බෙහෙවින් පසුතැවිලි වෙන්න ඔබ උදෙසා පසුතැවිලෙන්ට ඔබේ දරුවන් උදෙසා ඔබේ මව පියා උදෙසා ඔබේ ආච්චි සීයා ඔබේ මුතුන් මිත්තන් ඔබේ පරම්පරා 4ක් දක්වාම ඔබ පසුතැවිලි වෙන්න හලෙලූයා ඒ වගේම හලෙලූයා ඔබේ දේශය උදෙසා ඔබ පසුතැවිලි වෙන්න දේශයට තව දුරටත් සාගතයක් නොවන පිණිස තව දුරටත් යුද්ධයක් ඒ යුද්ධ ක්‍රියාවක් නොවන පිණිස හලෙලූයා කිසිම සාගතයක් නොවන පිණිස කිසිම වසංගතයක් නොවන පිණිස කිසිම ඡණ්ඩ මුර්ගයකින් කිසිම ශාපයක් දේශය පිටත හලෙලූයා සෙනක පිටත නොවන පිණිස නිකරුණේ මනුෂ්‍යයා මැරි නොයන පිණිස ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙසා මැදිහත්කාරකම් කරමින් දේශය උදෙසා කන්නලව් කරන්නට දේශය උදෙසා ඔබ පසුතැවිලි වෙන්න දේශය උදෙසා මැදිහත්කාරකම් කරන්නට ඒ ඔබව විතරක් නෙමෙයි ඔබේ දරුවනුත් ඔබේ පරම්පරාවනුත් ඔබේ මුළුම දේශයටත් ඔබට ආශිර්වාදයක් වීමට හැකියාව තිබෙන මහඟු කර්තව්‍යයක් මෙය හලෙලූයා ස්වාමීන් වහන්සේට එදා එසේකියල්ගේ කාලේදී එදා එසේකියල් අනාගත වතුරවරයාගේ කාලය තුලදී ස්වාමීන් වහන්සේට හම්බුනේ නැහැ කියන ඒ මනුෂ්‍යයා අද දවසේ ඔබ වෙන්න පටන් ගන්නට දේශයක් උදෙසා මැදිහත්කාරකම් කරන පරම්පරාවක් උදෙසා මුළු පවුල උදෙසා තමා උදෙසා මැදිහත්කාරකම් කරන හලෙලූයා උන්වහන්සේගේ කරුණාව ඔබට පමණක් නොවේ ඔබේ පවුලටත් ඔබේ පරම්පරාවටත් උන්වහන්සේගේ කරුණාව මුළුම දේශය වෙතටත් නිදහස් කරන්නා වූ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සමාදානය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවනය ඔබට විතරක් නෙමෙයි පවුලට විතරක් නෙමෙයි ඔබේ පරම්පරාවට විතරක් නෙමෙයි මුළු දේශයටම පවා නිදහස් කර ගන්නා වූ හලෙලූයා දරුවෙක් ලෙස ඔබ අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ සිට ගන්නට මේ නිරාහාර කාලය තුල ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල හලෙලූයා මැදිහත්කාරකම් කරමින් දේශය උදෙසත් හැම දෙයක් උදෙසත් ඔබ පසුතැවිලි වෙන්න තව දුරටත් ඔබේ ප්‍රාණය විතරක් නෙමෙයි තව දුරටත් ඔබේ ජීවිතයේ සියලු කුණාටු වලින් සියලු විපත්ති වලින් ඔබට මෙතෙන්ට ඔබට ගැලවෙන්න හැකියාව තිබෙන්නා වූ ඒ සැබෑ පසුතැවිල්ල ඔබ උදෙසත් ඔබේ පවුල උදෙසත් ඔබේ පරම්පරාවන් උදෙසත් ඔබේ දේශය උදෙසත් ඔබ මේ නිරාහාරය තුල කරන්ට ඔබ වගකීම ගන්නට හලෙලූයා ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාමය සෙනග වෙත වේවා ශුද්ධාත්මෙනි අද දවසේ මේ වචනය ඇසුවව හැම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේ පසුතැවිලි ආත්මයකට පමුණුවන සේක්වා තමන් උදෙසත් තම පවුල උදෙසත් තම පරම්පරාව උදෙසත් තම දේශය උදෙසත් හලෙලූයා සැබෑ පසුතැවිල්ලකට අවතීර්ණ වන පිණිස ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වන සේක්වා මගේ ජීවමාන ජේසුන ඔබ වහන්සේම කරුණා කෙරේවා ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාද මේ ඇතුළු නිදහස් කරමින් යහපත් ලෙස මේ නිරාහාර කාලය ඔබ වහන්සේ සමග සබ්බාවක් ලෙස කරන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ ස්වර්ගයේ විවර කොට මේ ඇව කරුණා කෙරේවා ආශිර්වාද කෙරේවා ඔබ වහන්සේගේ හස්තේ මේ හැම කෙනෙක්ම නිදහස් කෙරේවා නාසර ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේකම සුදු දෑතේ තබා ආශිර්වාද කොට මම නිදහස් කරනවා පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ජේසුස් ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය ශුද්ධාත්මය ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමත් නිරන්තරයෙන් මේ හැම කෙනෙක් මතම වේවා නාසර ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්